संगत जी अज दा शब्द है भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर धन हर नामा। कि ओ बड़े भागा वाले हुंदे ने जिन्हां दे जिन घर घर धन हर नामा, जिन्हां दे घर जिन्हां दे हिरदे दे विच जिन्हां दे हिरदे रूपी शरीर दे विच जिन्हां दे घर रूपी हिरदे दे विच परमात्मा दा नाम वसदा है, वो बड़े भागा वाले हुंदे ने। असी जो मनुख हैगा बड़ा अकृतघन है। एनू जदों खुशियां मिलदियां, जदों एनू ए दुनिया दे पदार्थ मिलदे ने, ए भुल जांदा है, ए अपने रूट्स नू भुल जांदा है, अपने वड्डे वडेरियां नू भुल जांदा है कि साडे वास्ते किन्नियां कुर्बानियां वड्डियां ने कीतियां, साडे बजुर्गां ने साडे वास्ते किन्ने तसीहे चुके, साडे गुरुआं ने किन्ने तसीहे चुके। ए मनुख भुल जांदा जदों एनू ए पदार्थ मिलदे ने दुनियावी, जदों एनू नवीआं नवीआं चीज़ां मिलदियां ने, ये सब भुल जांदा है। ते असी उस परमात्मा नू नहीं भुलना। असी बाणी पढ़दे हां ते असी भुलना नहीं परमात्मा नू। असी उन्हां दा देना असी कदी दे ही नहीं सकदे। अज नवे साल दा दिन है, सारे नवे साल दी मुबारकां दे रहे ने, पर हुणे जिहड़ा दिसंबर गया है साहिबजादियां दी शहीदियां दा, उन्हां नू जो तसीहे दिते ओ ते असी पूरा साल की असी अपनी सारी जिंदगी अगर उन्हां नू असी याद करके रखिए, उन्हां दी शहीदी नू याद करिए ते जिन्ना उन्हां नू असी नमन कर सकीए उन्ना घट है। असी पिछली बार देखिया सी वड्डे साहिबजादे दी शहीदी, चमकौर दी गढ़ी विच उन्हां ने किदां शहीदी प्राप्त की। संगत जी, ये जो शहीदी वर्ड है, जो शहादत वर्ड है, ये एक अरबी वर्ड है, अरबी शब्द है शहीद। एदा मतलब हुंदा है कि कोई मनुख, शहीद दा मतलब हुंदा है गवाही देना, कि जो जदों कोई मनुख अपने जदों जुलम वास्ते, जुलम दे टाकरे वास्ते जदों परमात्मा दे अगे जाके अपने आप दी गवाही दिंदा है। अपने आप दी गवाही किस तरह देना है? अपने शरीर दा ठीकड़ा भन के, अपनी शहादत दे के, अपने शरीर दी शहादत दे के, अपने आप नू कुर्बान करके जुल्म दे टाकरे वास्ते अपने आप नू एज अ गवाही खुदा दे अगे, परमात्मा दे अगे पेश करना, एनू कहंदे ने शहीदी। और ये जो छोटे साहिबजादियां दी शहीदी है, ये ते एनी महान शहीदी है। क्यों? क्योंकि ऐसी शहादत, ऐसी शहीदी किसी होर धर्म च कदी होई ही नहीं। ते असी देखिया सी कि जदों सरसा नदी दे कंढे दे उत्ते पातशाह दा जदों परिवार 3 भागां दे विच वंडिया जांदा है, एक हिस्सा ते चला जांदा है पातशाह दे नाल उन्हां दे वड्डे साहिबजादे चमकौर दी गढ़ी वाले पासे, जिथे वड्डे साहिबजादियां दी शहीदी हुंदी है। दूसरा हिस्सा चला जांदा है जिथे माता सुंदरी जी वो दिल्ली वाले पासे चले जांदे ने। जो तीसरा हिस्सा है माता गुजर कौर जी छोटे साहिबजादे, ये चले जांदे ने चौंटे वाले पासे। चौंटा एक पिंड है। जदों सरसा नदी पार करदे ने ते सरसा नदी दे पार करन तो बाद जंगलां चो तुरदे 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 वो पहुंचते ने, कई घंटे पैदल तुरदे। देखो छोटे साहिबजादे किन्ने छोटे सी, ओ नाल तुरदे तुरदे चौंटा पिंड पहुंचते ने।
ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਤੇ ਐਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੇ ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ, ਐਨੇ ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਚੌਂਟਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸੇ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਅਡੋਲਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਅਡੋਲਤਾ, ਨਿਡਰਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਟੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ। ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਔਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਹੇੜੀ। ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੰਗੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੇੜੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਰੋਟੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਿਆਇਓ, ਹਮਰੇ ਕਾਗ ਨਾ ਕੁਕਰ ਖਾਇਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਨੀ ਘਟੀਆ ਰੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਹਰ ਆਪਣੀ ਪੋਟਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਜੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੰਗੂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਤਸੀਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਆਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਸੇਵਕ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ, ਇੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਸੀਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖੇ ਜਾਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਡੋਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਗੂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾਏ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁਰਾਈਆਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਾਫਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ
ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਗੰਗੂ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਰੈਨ ਭਈ ਰੈਨ ਖੁਰਜੀ ਤਿਨ ਲੀਨੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋਏ ਮੇ ਗੱਡ ਦੀਨੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਉਹਨੇ ਖੁਰਜੀ ਚੁਰਾ ਲਈ। ਖੁਰਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੋ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਖੁਰਜੀ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘੋੜੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਰੈਨ ਖੁਰਜੀ ਤਿਨ ਲੀਨੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਚੁਰਾ ਲਈ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਜਾ ਕੇ ਚੋਏ ਮੇ ਗੱਡ ਦੀਨੀ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਰਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਬ ਮਸੰਦ ਐਸੇ ਕਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੰਗੂ ਮਸੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਬੋਲਿਆ, तब मसंद ऐसे कहे तुम हमको तुहमत दे, हम तुम करना राखसी, हम सो कैसा ने। कहते ने कि फिर गंगू मसंद ऐदा बोलिया कि तुम हमको तोहमत दे, तुसी ते साडे ते तोहमत लगा रहे हो, हम तुम घर ना राखसी, असी हुण तुहानू अपने घर नहीं रखांगे, असी नहीं रखांगे तुहानू अपने घर, क्योंकि तुसी साडे ते तोहमत लगाई है। हमसो कैसा ने, साडा तुहाडा रिश्ता ही की है जो मैं तुहानू अपने घर रखा, एक ते मैं तुहानू अपने घर च पनाह दित्ती और दूसरा तुसी मेरे ते तोहमत लगा रहे हो कि तू चोरी कर लई। ते ओ की करदा है, उन्हां नू एक कमरे दे विच बंद कर दिंदा है, माता जी नू बंद कर दिंदा है और साहिबजादियां नू माता जी दे नाल एक कमरे च बंद करके बाहरों कुंडी लगा दिंदा है और ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਰਿੰਡੇ ਪਿੰਡ, ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮਰਿੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਿੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ पानी भी नहीं दिता। ते उत्थे जाके मरिंडे पिंड जानी खान और मानी खान नू कहंदा है कि जो हुकूमत दे बागी गुरु गोबिंद सिंह जी, असी ते गुरु गोबिंद सिंह जी कहने आ, साडे ते ओ गुरु ने, पर ओ इस तरह नहीं बोलदे सी, ओ ते उन्हां नू बड़े अपशब्द बोलदे सी। कहंदे ने कि जो गुरु गोबिंद सिंह जो हुकूमत दे बागी ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਔਰ ਮਾਨੀ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ते फिर कवि ने लिखा है कि जोरावर और फतेह सिंह बोरी में बांध घोड़े पर पाई ले, क्योंकि
ਇਹ ਜੋ ਸਰਸਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਮਾਨੀ ਖਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ गिरफ्तार ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ जोरावर और फतेह सिंह बोरी में बांध घोड़े ऊपर पाइले। छोटे साहिबजादियां ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਦਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਬੋਰੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਪਕੜ ਲੀਨੀ ਰਜਸਿਓ ਬਾਂਧ ਕਰ ਘੋੜੇ ਪਰ ਰੱਖ ਦੀਨੀ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ, गिरफ्तार ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਜਸਿਓ ਬਾਂਧ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਪਰ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤੌਬਰ ਮਿਰਚੇ ਚਾੜ ਕੇ, ਤੌਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੌਬਰ ਮਿਰਚੇ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਪਕੜ ਲੀਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਾਬ ਪਾਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਕਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੌਬਰ ਮਿਰਚੇ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਪਕੜ ਲੀਨੀ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ नील चगरिया तन पे ऐसे बिजली श्याम अंबर में जैसे, कि ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਮਲਾਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਡੋਲਤਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਡਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਰਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਔਰ ਮਾਨੀ ਖਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਔਰ ਮਾਨੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਦ ਚਿੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਇਸਲਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੋਮਲ ਅੰਗ ਹਥੌੜੀ ਹਾਥਾ, ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਕੋਮਲ ਅੰਗ, ਐਨੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਮਲ ਅੰਗ ਹਥੌੜੀ ਹਾਥਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਅੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਥਕੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਹਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਦ ਜੰਜੀਰ ਤਿਨਕੇ ਸਾਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਐਨੀ ਠੰਡ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਰਹੰਦ ਗਏ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ, ਹੱਥ ਨੀਲੇ, ਤੇ ਐਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰਹੰਦ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ? ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੁਚਾਨੰਦ। ਤੇ ਸੁਚਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੁੱਖਾ ਸਰੀਰ, ਪਿਆਸਾ ਸਰੀਰ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਠੰਡ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੁਰਜ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੁਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੁਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੰਡ ਬੜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ,
ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਹਮਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਹਮਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ, कि साडे सिपाही सारे किथे गए दादी माँ। दरिया पे हमको छोड़कर राही किधर गए, कि साडे किन्ने सिपाही सी, किन्नियां फौजां सी, सानू दरिया दे कंढे छड़ के बाकी सारे किथे चले गए दादी माँ। तड़पा के हाय सूरते माही किधर गए, पिताजी भी पता नहीं किथे चले गए, सानू छड़ के पिताजी भी किथे चले गए। अब्बा घोड़ा भगा के लश्करे शाही किधर गए, क्योंकि अल्लाह यार खान ने लिखा है इसलिए उन्हें पिता नू अब्बा लिखा, क्योंकि वो आप एक मुसलमान सीगे। ते अब्बा घोड़ा भगा के लश्करे शाही किधर गए, कि पिताजी भी अपने फौजां दे नाल पता नहीं किथे चले गए। फिर माता जी नू पुछदे ने, अपने वड्डे वीरां वास्ते पुछदे ने, कहंदे ने अपना पता तक नहीं जो कि तफंग में, कि ओ ते उन्हें साना ने साडी भी खो नहीं लिती कि साडे भरा किथे ने, उन्होंने साडे बारे भी नहीं सोचा। हमको भी शायद भूल गए शौके जंग में, कि वड्डे वीरां नू इन्ना शौक सी जंग दा कि ओ सानू भुल गए दादी माँ, कि असी जंग लड़नी, और जंग च इन्ने ओ बिजी हो गए, उन्होंने इन्ना शौक सी जंग लड़न दा। ते दादी माँ उन्होंने की कहंदे ने कि ओ जिस तरह पहला जंग लड़न जाते सी हुण भी जंग लड़न गए ने। ते अगों ओ की कहंदे ने, फिर उन्हां नाल थोड़ी ओ करदे ने, कहंदे ने जदों ओ आणगे हमको भी शायद भूल गए शौके जंग में। फिर कहंदे ने कि रण से अजीत जीत कर जब वापस आएंगे, जदों वड्डे वीर जी जीत के वापस आएंगे, अब्बा के साथ जुजार जब तशरीफ लाएंगे, और जदों पिताजी दे नाल जदों जुजार भाजी आएंगे, जुजार वीर आएंगे, गिला करके उनसे हम रूठ जाएंगे, असी उन्हां नाल कोई ना कोई बहाना बना के असी उन्हां तो रुस जाना। कभी पिता कभी माता कभी भैया मनाएंगे, कि जदों असी रुस जावांगे ना, फिर सानू कदी साडे पिता जी मनाणगे, कदी सानू साडे वीर जी मनाणगे, पर असी उन्हां तो मनांगे नहीं, असी गुस्से होके उन्हां को रवांगे, असी मनांगे नहीं। ते ऐदां ही करदे रात निकल जाती है, अमृत वेला हुंदा है, माता जी साहिबजादियां नू आवाज दे के उठांदे ने ते कहंदे ने उठो नितनेम दा समय हो गया। हाली साहिबजादे उठदे ही ने कि उन्हां नू सिपाहियां दे पैरां दी आवाज आंदी है, ते कहंदे ने कि इन्हां नू कचहरी दे विच इन्हां दी पेशी होनी है। कचहरी च पेशी हुंदी है। संगत जी आप सब नू पता है कि वड्डा गेट उत्थे बंद कर दिंदे ने, ताकि छोटे गेट तो वो झुक के अंदर जान। पर आप जी ने जिस तरह पता है कि वो पहला अपने पैर अंदर करते ने, उन्हां दे पैर दा रखण दा मतलब हुंदा है कि जिस तरह उन्हां नू कह रहे होण
कि तुहाडी हुकूमत साडे जुत्ती दी नोक ते। वो फिर अपने पैर पहला अपना पैर अंदर करते ने और फिर अपना सीस अंदर करते ने। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। पर उत्थे इस तरह नहीं हुंदा। वो पहला साहिबजादे अपने पहला पैर अंदर करते ने, फिर वो सीस अंदर करते ने, फिर जदों अंदर कचहरी च पहुंचते ने ते आपस दे विच वो एक बहुत हौसले दे नाल, एक बड़े कॉन्फिडेंस दे नाल, एक बड़े गज के वो आपस च, क्योंकि उत्थे होर कोई सिख ते हुंदा नहीं, वो आपस च फतेह बुलाते हैं। ते सारे नों पहला काजी उन्होंने कहता है कि अगर तुसी दीने इस्लाम कबूल कर लो ते मैं औरंगजेब दे नाल गल करांगा कि वो तुहाडे सारे गुनाह बख्श देगा, तुहाडे सारे गुनाह माफ कर देगा और तुहानू अच्छियां अहलकारियां भी देगा, तुहानू अच्छे औहदे भी देगा। देखो मैं भी हिंदू सी, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ पिता को जो करता कैद है, मौत पिता की जिसे खुशी की नवैद है। कहते ने कि कुरान पढ़ के तुसी औरंगजेब की गल करते हो, औरंगजेब नाल तुसी ये गल करोगे कि वो साडे गुनाह माफ करेगा। ओ औरंगजेब जेड़ा कि कुरान पढ़ के भी वो अपने पिता नू कैद करता है। किहड़े धर्म च लिखिया है कि अपने पिता नू कैद करना? ते कहंदे ने वो औरंगजेब जो कि कुरान पढ़ के अपने पिता नू कैद करता है। मौत पिता की जिसे खुशी की नवैद है कि ओनू ते ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਤਲੇ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਜਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੈਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ खलखत को भला नेकी की उससे क्या उम्मीद है। कहते ने कि एक आम आदमी नू अगर ओदे आम आदमी नू कुछ नहीं समझदा, अगर अपने भरावां नू अपने पिता नू कुछ नहीं समझदा ते आम आदमी नू ने की समझना है। और साडे वास्ते ओदे दिल च की हमदर्दी होनी है, असी ओदे तो की उम्मीद रख सकदे जब कोई ओदे तो कुछ उम्मीद नहीं रख सकता। ते बड़े लालच दिते जांदे ने, उन्हां नू बड़ा कुछ दसिया जांदा है कचहरी दे विच कि तुहानू जिस तरह मैंटल टॉर्चर किसी नू करदे, मैंटल प्रैशर दिंदे ने, बड़ा उन्हां नू लालच दिंदे ने कि किसी तरह इस्लाम कबूल कर लै। इहदे विच शाम पै जाती है ते जो समाप्ति हो जाती है कचहरी दी ते वो आ जाते ने वापस, माता जी दे कोल वापस आ जाते ने ते आके माता जी नू फिर वो दसदे ने कि कचहरी दे विच की गल्लां होईयां ते वो सारियां गल्लां माता जी नाल दसदे ने। शाम पै जाती है, रात पैंदी है, पर देखो खाण नू फिर उन्हां नू कुछ नहीं दिता हुंदा। माता जी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਛੋਟੇ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਚਾਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਲਾਮ किया है, किसी और को नहीं करेंगे। कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਚਾਨੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਚਾਨੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, कबूल कर लो तुम अगर शाह के दीन को फलक बना के रख दूंगा तुम्हारी जमीन को। कि अगर तुसी इस्लामे दीन इस्लाम कबूल कर लेंदे हो, ते मैं तुहाडे जो तुहाडा अनंदपुर साहब है, मैं वो तुहानू वापस दे दांगा, और मैं बहुत तुहानू पैसा, तुहानू लालच दिंदा कि मैं तुहानू ये दांगा, मैं तुहानू बहुत कुछ दांगा। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਲੀਮ ਜ਼ੋਰ ਕਾ ਕਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਓ? ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਓ। तलीम जोर का नहीं कुरान में नहीं, कहीं कुरान में नहीं, नेकी तुम्हारे शाह के ईमान में नहीं। कहंदे, मैं केड़े तुसी शाह दी गल कर रहे हो कि ओ कुछ करेगा? ओदी ते वास्ते ओदे ईमान ही नहीं हैगा। क्यों? क्योंकि आनंदपुर साहब तो ने क्या हुंदा कि तुसी चले जाओ, असी तुहानू कुछ नहीं कहांगे, पर पिछे फौजां लग जांदियां ने। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹਲਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ੁਲਮ ਸੇ ਰੋਕਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਪਰਸਤੀ ਸੇ ਰੋਕਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਿਟਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਬੁੱਧ ਪਰਸਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਫੌਜੋਂ पे नाज तुमको, इन्हें देवी पे मान है, आशिक है हम खुदा के, हथेली पे जान है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ,
पर असी उस खुदा दे आशिक हैं कि साडी असी ते हथेली ते जान रख के असी आने असी उस खुदा दे आशिक हैं ते साडे ते जान हथेली ते रहिंदी है। ते ये सारियां गल्लां सुन के ते फिर ओ की कहंदे ने फिर अल्लाह यार खां की लिखते ने, नन्ही सी सूरतों से थी सुजावत बरस रही। क्योंकि ये जिहदे सवाल जवाबां दे विच ना ओ उम्र दे बड़े छोटे सी साहिबजादे, पर उन्हां दे हौसले इन्ने बुलंद सी, उन्हां च जुर्रत इन्नी सी कि ओ उन्हां नूं जवाब दे पा रहे सी, ओ निडर सीगे। ते ये देख के सुचानंद, काजी, वजीर खान ये सारे इन्ने उन्हां नूं अपने आप ते शर्मिंदगी हो रही सी, अपने आप नूं लानत पा रहे सी कि इन्ने छोटे बच्चियां नूं असी ये इस्लाम नहीं कबूल करा पा रहे, ना असी इन्हां नूं लालच दे के, ना असी इन्हां नूं डरा धमका के असी इन्हां को इस्लाम कबूल नहीं करवा पा रहे। ते फिर अल्लाह यार खां की लिखते ने नन्ही सी सूरतों से थी सुजावत बरस रही, कि उन्हां दे छोटे छोटे नन्ही सूरतां, उन्हां दे मुंह तो ना सुजावत, उन्हां दे रूहानियत बरस रही सी उन्हां दे मुंह तो। प्यारी सी सूरतों से थी जुर्रत बरस रही, और उन्हां दे शरीर तो, उन्हां दी फिजिकल लैंग्वेज तो, उन्हां दी बॉडी लैंग्वेज तो, उन्हां दे मुंह तो जुर्रत बरस रही सी कि साडे च जुर्रत है, साडे च हौसला है तेरे नाल टाकरा लैण दा वजीर खान। राजों के चेहरे पर थी शिकायत बरस रही, और राजियां दे मुंह नाल उन्हां नूं अपने आप ते शर्मिंदगी हो रही सी, उन्हां दे मुंह छोटे हो रहे सी कि असी राजा हो के, असी इन्ने वड्डे अहुदियां ते हो के असी छोटे बच्चियां नूं नहीं असी कबूल करवा पा रहे, असी डरा पा रहे, लालच च असी लिया पा रहे, असी कुछ नहीं, वो अपने आप नूं लाचार महसूस कर रहे सी। शाह के मुंह पर थी लानत बरस रही, और उन्हां नूं अपने आप नूं लांता पा रहे सी कि असी किहो जिहे हां, असी अपने आप नूं इन्ने वड्डे अहुदियां ते बिठा के बैठे हां, असी बच्चियां नूं असी नहीं डरा धमका सकदे। ते फिर ओ की कहंदे रूहानियत और जिहड़ा जुर्रत दा जिहड़ा मुकाबला सी ओ किहदे नाल हो रहा सी, जुल्म दे नाल, क्योंकि ओ जुल्म कर रहे सी उन्हां दे उत्ते, ते बुत परस्ती दे नाल हो रहा सी। ते फिर की हुंदा है, फिर उन्हां नूं गुस्सा आ जांदा बहुत, फिर ओ कहंदे ने कि उन कयो नवाब ए सर्प बसूरे। फिर उन्होंने की किया कि ये पुचंगी ने, ये सप दे बच्चे ने, ते ये छोटे बड़े डसेंगे जरूर। ये कहंदे हाली ते छोटे ने, वड्डे होके ये डसणगे जरूर। ते फिर वो की कहंदे ने कि इन्हां नूं सुचानंद कहंदा है कि इन्हां नूं मारना ही, इन्हां नूं शहीद करना ही ठीक रहेगा। ते कचहरी दे विच ते हो जांदा कि इन्हां नूं शहीद करना है। फिर कचहरी फिर खत्म हो जाती है, फिर वो वापस आ जाते हैं, ते आके दादी मां नूं कहंदे ने कि दादी मां अज ते उत्थे हो गया है कि बे सानू वो शहीद कर देंगे। ते जदों वो कहंदे ने कि सानू शहीद कर देंगे, जो उस रात उत्थे उन्हां नूं इन्ने दिनां तो बाद उत्थे आंदे ने दुध लैके मोती राम मेहरा, उत्थे ओ दुध पींदे ने, उन्हां नूं दुध पिआंदे ने, ते किन्ने दिनां दे भुखे, किन्ने दिनां दे प्यासे, उस दिन उन्हां नूं ओ दुध छकांदे ने। ते जदों अगले दिन फिर कचहरी च पहुंचदे ने, ते संगत जी अज समय हो गया ते असी शब्द दी व्याख्या नहीं करांगे अज, या कहो ते फिर असी नेक्स्ट अगे बाद चो कंटिन्यू करांगे नेक्स्ट सैटरडे। हाँ जी, है ना, नेक्स्ट सैटरडे कंटिन्यू करांगे, फिर हुण असी शब्द पढ़ लैने।
जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए। जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए। जी दान दे भगति लाइन, हर्षियो लैन मिलाए। जी दान दे भगति लाइन, हर्षियो लैन मिलाए। हर्षियो लैन मिलाए। हर्षियो लैन मिलाए। पग टड़े हर संत तुम्हारे, जिनकर तन हर नामा। जिनकर तन हर नामा। सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे से तीराते। सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे से तीराते। सच्चा सुख सच्ची वडियाई, जिसके से दिन जाते। सच्चा सुख सच्ची वडियाई, जिसके से दिन जाते। जिसके से दिन जाते। जिसके से दिन जाते। पग टड़े हर संत तुम्हारे, जिनकर तन हर नामा। जिनकर तन हर नामा। पक्का फेरी पानी टोआ, हर जन के पिसन पिस कमावा। पक्का फेरी पानी टोआ, हर जन के पिसन पिस कमावा। नानक की प्रभु पास बेनंती, तेरे जन देखण पावा। नानक की प्रभु पास बेनंती, तेरे जन देखण पावा। तेरे जन देखण पावा। तेरे जन देखण पावा। पग टड़े हर संत तुम्हारे, जिनकर तन हर नामा। जिनकर तन हर नामा।
प्रताप है श्लोक पढ़